Hello, friends. Good morning. Today, we will discuss about the types of stores organization. So, dear students, Peter Drucker has well described the importance of organization and organization structure. He says, organization is not an end in itself, but a means to an end of business performance and results. Organization structure is an indispensable means, and the wrong structure will seriously impair the business performance and may even destroy it. Stores organization is a systematic coordination and combination of efforts in a manner which would result in optimum efficiency with the minimum possible expenditure. Traditionally, the store department has been attached to the production department in almost all the companies. As the raw materials and other semi materials were required for the production, and finished goods stores were attached to the sales or marketing department. But the store organization in large scale companies, the material manager will have the status of other departmental heads like production, sales, personnel, finance, who will report to the chief executive. The material manager or store manager will be therefore the head of the store department, which will be divided into subdivisions, sections, or unit like store receipt division, transportation and material handling section, inspection section, store housekeeping section, stock taking and verification unit, store record section, store control unit, finished goods stores, packing section, store accounting division, dispatch section, clearing units, etc. etc. The personnel in the form of store officer and related staff for the store department will be performing their duties and shouldering the store's manager's responsibility under the post or designations like controller of stores acting as overall in charge, deputy controller of store assisting the controller, assistant controller working as head of the particular group or division of store, the store managers who are working as head of a particular store section or group of sections, deputy store manager assisting the store manager, and store supervisor who is the in charge of the individual store and act as shifting in charge, senior storekeeper, material handler, operating or transport material handling equipment, large or ledger clerk is also there, one who is maintaining the material records, chief inspector is there, senior inspector is there, those who are inspecting and carrying out the inspection work, then cleaner, helper or sweeper, etc. Those all are all were the parts of store organization. So the store organization structure of a department, you can see over here the structure of a store organization. So it's an example. Here you can see at the top there is a store department, and under the store department there is a material manager or the store manager. So the for store department material manager or the store manager he is assisting, and for store manager controller of store he is assisting the store manager, and for controller there is a deputy controller. Under the deputy controller there is a assistant controller. There were four assistant controllers. The first assistant controller he is just in charge of the receipt and dispatch of the goods. Simultaneously, in case of dispatch, he is also responsible for the inspection and transportation of goods. As well, the sub-store shop 1 and sub-store shop 2, he is the overall in charge of these two stores. As far as second assistant controller is concerned, the second assistant controller he is also taking the in charge of the dispatch, as well as he is a warehouse manager also, and he is also having the responsibility of sub-store shop number 3. As far as assistant controller number 3 is concerned, he is looking for the responsibility of store accounting and record keeping. It means he is the overall in charge of the store accounting and record keeping. And the fourth assistant controller, he is looking for the matters regarding receipt and dispatch of material, regarding finished goods of the stores, and he is the store taking audit. It means whenever there is an audit of the store, the assistant coordinator number 4, he will be the in charge, and he will help the deputy controller and the controller of store
the store manager, and the overall store department. So this is the general overview or the organization structure of a store department. Now we will just look the different types of stores organization. So there are different types of store organization. The first type that we are going to study is centralized store. But before that, why there is a need of different types of store organization? Because the proper organization of storehouse is necessary for incoming and outgoing of material. While planning for location and layout of a storehouse, it should be noted that different production departments, rail line, road, it should be near to it. It will bring economy in loading and unloading expenses. मित्रांनो, आपण टाइप्स ऑफ स्टोअर ऑर्गनायझेशनचा अभ्यास का करतोय किंवा ह्याची गरज काय? तर तुम्हाला माहिती असेल की कंपनीमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण प्रोडक्शन करत असतो तेव्हा प्रोडक्शन करताना स्टोअरचा हा अतिशय महत्त्वाचा त्यामध्ये रोल असतो. म्हणजेच काय की जेव्हा आपण प्रोडक्शन करतो तेव्हा आपल्याकडे असणारा जे काही स्टोअर डिपार्टमेंट आहे जे आपल्याला मेजर इनपुट प्रोव्हाइड करत असतं प्रोडक्शनमध्ये. आणि हे जे स्टोअर डिपार्टमेंट आहे या स्टोअर डिपार्टमेंटमध्ये बऱ्याचदा मटेरियल येत असतं आणि मटेरियल जात असतं. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये स्टोअर डिपार्टमेंट कुठं असावं, कोणत्या प्रकारचं स्टोअर डिपार्टमेंट असावं, तेव्हा याचं जे काही लोकेशन किंवा आपण याचं जे काही लेआउट आहे हे लेआउट ठरवत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी आपलं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुठं आहे, त्या ठिकाणी प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला जाण्यासाठी रस्त्याची व्यवस्था काय आहे, त्यानंतर रेल्वेने तिथे माल जाऊ शकतो का, आणि ह्या सर्व सोयीसुविधा आपलं ज्या ठिकाणी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किंवा स्टोअर डिपार्टमेंट असणार आहे तर हे अशा ठिकाणी असलं पाहिजे की जिथं सगळ्या प्रकारची कनेक्टिव्हिटी इम्पॉर्टंट आहे. त्याचप्रकारे दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपल्याला माल एकतर गोडाऊनमध्ये ठेवायचा आहे किंवा गोडाऊनमधून माल बाहेर काढायचा आहे, ज्याला आपण लोडिंग आणि अनलोडिंग असं म्हणतो, तर ह्याचा खर्च देखील आपल्याला कशा पद्धतीने कमी येईल तर याचा विचार करून आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये स्टोअर्सची ऑर्गनायझेशनचा टाईप हा ठरवायचा असतो. आता स्टोअर्सचे जे टाईप्स आहेत तर त्याच्यामध्ये मेनली या ठिकाणी 3 टाईप्स आहेत. त्यातला पहिला आहे तो म्हणजे सेंट्रलाइज स्टोअर, दुसरा आहे तो म्हणजे सेंट्रलाइज स्टोअर विथ सब स्टोअर्स बेस्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम, आणि तिसरा आहे तो म्हणजे डिसेंट्रलाइज स्टोअर्स. तर आज आपण या ठिकाणी पहिल्यांदा जो मुद्दा पाहणार आहोत तो म्हणजे काय, सेंट्रलाइज स्टोअर्स. सेंट्रलाइज स्टोअर मीन्स concentration of decision making power at the top management level. In other words, centralized means reserving of responsibilities to given unit or section of central headquarters, but such units not necessarily carry up top management authority by themselves. In this form of organization, responsibility for management decision, as already stated above, is reserved to a group of senior executives at headquarters. However, within limited range, day-to-day action is left and the decision for them at the lower level for to be taken. सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे a store which means receives different types of material item for different production department and keeps safely for issue purpose is known as centralized store. Centralized store म्हणजे काय की एक अशा पद्धतीचे स्टोअर की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल आयटम, वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला लागणारे आयटम ह्या त्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे आणि काळजीपूर्वक त्या ठिकाणी ठेवले जातात, जेणेकरून ते आपल्याला जेव्हा जेव्हा प्रोडक्शन करायचं आहे त्या वेळेला ते आपल्याला इश्यू करता येतील अशी एक मुख्य किंवा अशी एक संयुक्त जागा म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो तर सेंट्रलाइज स्टोअर असं म्हणतो. इन अदर वर्ड्स, when different producing departments do not buy the material item of their own but receive their requirement from the godown maintained by the authorities, it is known as a centralized store. म्हणजे जेव्हा एखाद्या कंपनीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतात ते स्वतः मार्केटमध्ये जाऊन माल खरेदी न करता जे त्यांच्या ऑर्गनायझेशनचं सेंट्रलाइज स्टोअर आहे त्या स्टोअरमधून जेव्हा ते माल मागवतात किंवा ते माल मागवण्यासाठी एक फॉर्म भरून विनंती अर्ज करतात, तेव्हा अशा ठिकाणी जे काही स्टोअर आहे ते स्टोअर सेंट्रलाइज स्टोअर म्हणून आपण ओळखलं जाऊ शकतं. Centralized store in charge is authorized to keep the store items ready for use and safety. From time to time, different production departments place their requirement with the store. According to their needs, accordingly, the store will issue the items. Centralized store is better from economy and control point of view because to make its functioning easy, sometimes sub-stores are established in various production departments. These sub-stores
help in maintaining economy, control efficiency in all respect regarding store items. It will be better to establish sub-stores where service of central stores are not available. आता हे जी सेंट्रलाइज स्टोअर आहे, या सेंट्रलाइज स्टोअरचा बेसिक बेनिफिट आपल्याला काय आहे, तर आपण असं म्हणू शकतो की देर आर दी सम मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज स्टोअर. नंबर 1, इन सेंट्रलाइज स्टोअर good control over the store item can be possible because items are kept and purchased in quantity required. Inspectors are not to face much of the difficulties. जेव्हा आपण सेंट्रलाइज स्टोअर स्थापन करतो तेव्हा सेंट्रलाइज स्टोअरमध्ये सर्व काही प्रोडक्शनसाठी लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू या एकाच ठिकाणी ठेवल्या जातात आणि त्या आपल्याला किती खरेदी करायच्या आहेत आणि आपल्याकडे किती आता शिल्लक आहेत या सगळ्यांचं अकाउंटिंग आणि रेकॉर्डिंग हे आपल्याला एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतं. दुसरा जो मेरिट आहे तो म्हणजे centralized functioning may facilitate to appoint and avail the service of expert. Against it, if different departments are provided with a separate store, the number of experts to be appointed will be more and as a result, the cost of production will get increased. सेंट्रलाइज स्टोअरमुळे काय होतं की प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये इंडिव्हिज्युअल स्टोअर जर आपण ठेवलं तर त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक इंडिव्हिज्युअल आपला माणूस नेमावा लागेल, म्हणजेच त्याचा आपल्याला खर्च वाढणार आहे. मग खर्च वाढल्यानंतर ऑटोमॅटिकली आपली प्रोडक्शन कॉस्ट पण काय होणार, वाढणार आहे. Third advantage is the separate departmental store where separate clerical staff is required. There is no necessity of appointing many clerks, that number of clerks which may require in case of sub-stores, hence saving of duplication of work which may every clerk is to do in their sub-stores. जर आपण सबस्टोअर्स आपल्या कंपनीमध्ये जर निर्माण केले तर सबस्टोअर्समुळे आपल्याला प्रत्येक स्टोअरला क्लर्क अपॉइंट करावं लागेल आणि त्या क्लर्कला जे काम करायचं आहे ते क्लर्क डुप्लिकेट होईल. म्हणजेच काय की सेंट्रल स्टोअरमध्ये जे अकाउंटिंग किंवा जे काम करायचं आहे क्लर्कला तेच काम सब क्लर्कला पण करावं लागेल. म्हणजेच काय की डुप्लिकेशन ऑफ वर्क त्या ठिकाणी वाढेल आणि विनाकारण आपला वेळ वाया जाईल. सेंट्रलाइज स्टोअर सिस्टम प्रोव्हाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर स्टँडर्डाइज सिस्टम अँड प्रोसिजर. युनिफॉर्म कोड अँड स्पेसिफिकेशन्स आर ऑब्झर्व फॉर ऑल दी आयटम्स. सेंट्रलाइज स्टोअरमुळे आपण आपल्याकडे ज्या काही वस्तू सगळ्या आपण खरेदी केलेल्या आहेत प्रोडक्शनसाठी ह्या सगळ्या वस्तूंना आपण एकसारखे कोड देऊ शकतो आणि ह्या सर्वांमध्ये आपली युनिफॉर्मिटी येऊ शकते. तर हा सगळ्यात महत्त्वाचा बेनिफिट आहे. आता याचे जे लिमिटेशन्स आहेत ते लिमिटेशन असे आहेत पहा की जेव्हा आपण सेंट्रलाइज स्टोअर घेतो तेव्हा अंडर दिस सिस्टीम ऑल मटेरियल आयटम्स आर टू बी केप्ट ॲट वन प्लेस. इन केस ऑफ फायर all the material may get destroyed, hence it involves the greater risk. सेंट्रलाइज स्टोअरमध्ये सगळ्यात मोठी रिस्क एक आहे की आपण सगळ्या वस्तू या एका स्टोअरमध्ये ठेवतो, त्यामुळे जर चुकून जर का कंपनीमध्ये आग लागली तर सगळ्या वस्तू एकत्रितपणे एकदाच जळून खाक होतील. ही सगळ्यात मोठी रिस्क आहे. सेकंड, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी मे स्टॉप, डिले और मे बी देअर अकाउंट ऑफ कॅरिंग अँड प्लेसिंग स्टोअर ॲट द डिफरंट डिस्टन्स डिपार्टमेंट्स. कधी कधी प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीसुद्धा स्टॉप होऊ शकते. तर तेव्हा प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी स्टॉप झाली किंवा त्याला प्रोडक्शन करायला जर आपल्याला उशीर झाला तर त्यामुळे आपल्याला हे जे कॅरेज करायचं आहे म्हणजेच काय की आपण जी प्रोडक्शन या किंवा सेंट्रल स्टोअरला जी काही रिक्वायरमेंट दिलेली आहे ते रिक्वायरमेंट आपल्याला कधी कधी नको असणार आहे. म्हणजेच काय की मग त्या ठिकाणी एकदा आपण माल इश्यू केल्यानंतर पुन्हा लगेचच माल आपल्याला परत आला तर ह्याची एंट्री आपल्याला तिथे सारखी सारखी दाखवावी लागणार. मोस्टली every activity under the centralized store system depends on internal transport. If employees of internal transport go on strike, then full functioning of the concern will come on standstill. बऱ्याचदा सेंट्रलाइज स्टोअरमध्ये काय असतं की सगळ्या गोष्टी ह्या अंतर्गत कंपनीच्या अंतर्गत एक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम असते आणि त्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमद्वारे हे मटेरियल एका डिपार्टमेंटपासून दुसऱ्या डिपार्टमेंटला म्हणजे सेंट्रलाइज स्टोअरपासून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला माल पोहोचवला जातो. जर कंपनीचे सगळेच कर्मचारी एखाद्या वेळेस स्ट्राईकवरती गेले तर ते जेव्हा प्रोडक्शन करायचं आहे तेव्हा स्टोअरमधून तिथे माल पोहोचवण्यासाठी कुठलाही एम्प्लॉई तिथे अवेलेबल असणार नाही. सेंट्रलाइज सिस्टम इज कॉस्टली बिकॉज ऑन ट्रान्सपोर्टेशन एक्स्ट्रा कॉस्ट इज टू बी इन्कर्ड फॉर कॅरिंग दी आयटम्स फ्रॉम सेंट्रल स्टोअर टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. बऱ्याचदा सेंट्रल स्टोअरमधून प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला आयटम आपल्याला जे ट्रान्सपोर्ट करायचे असतात त्यासाठी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशनसाठी इंटरनल वाहनंही आपल्याला अपॉइंट करावं लागतात. त्यामुळे त्याची सिस्टीम जी आहे ती कॉस्टली असं मानलं जाऊ शकतं कारण की ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट याच्यामध्ये जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्ड असते. आता तुम्ही ज्या स्क्रीनवरती बघत आहात तर स्क्रीनवरती तुम्हाला असं दिसेल की त्या ठिकाणी मध्यभागी आपलं एक सेंट्रल स्टोअर हाऊस आहे आणि तिथे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी, सी आणि डी हे तुम्ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पाहू शकता. या चारही प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला सेंट्रल स्टोअरमध्ये माल एक तर परचेस केला जातो, म्हणजेच हे सगळं डिपार्टमेंट हे जे सेंट्रल स्टोअरमधून माल खरेदी करतात आणि
कंपनी जी आहे ती कंपनी एकत्रितपणे माल खरेदी करते आणि सगळा माल कुठं ठेवते तर सेंट्रल स्टोअर हाऊसमध्ये ठेवते आणि सेंट्रल स्टोअर हाऊसमधून हा माल या चारही प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला पाठवला जातं. तर हे होतं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रलाइज स्टोअर्स. आता आपण दुसरं या ठिकाणी स्टोअर पाहणार आहोत ते म्हणजे काय, तर सेंट्रलाइज स्टोअर विथ सब स्टोअर्स बेस्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टीम. In big companies, departments are situated at a distance from the central stores. So, in order to make its functioning easy and to keep the transportation cost and handling charges to minimum, a separate substore should be situated in various production departments. These substores help in maintaining economy, control, efficiency in all respect regarding the substores. In short, stores established in every production department are known as substores. In such stores, specialized material item required by these department are kept. Formal relationship between the central store and sub-stores must be there. By this, regularity between the sub-store items record and their physical presence along with the explanation can be continued to be maintained. This will not result into receiving and sending the store's item. For departmental stores, organization required much space and more number of employees. This will increase the cost of material and placing and carrying expenses etc. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण सेंट्रलाइज स्टोअर विथ सब स्टोअर्स बेस्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टीम ही जेव्हा सिस्टीम अभ्यासतो तेव्हा आपल्याला हे माहिती पाहिजे की ज्या खूप मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतात तर अशा कंपन्यांमध्ये सेंट्रल स्टोअर हे खूप दूर असतं आणि अशा वेळेला प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये आपल्याला जो काही लागणारा माल आहे तो इमिजिएटली आपल्याला हवा असतो आणि मग हे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वगैरे ह्या ज्या काही सगळ्या गोष्टी आहेत तर याच्यामुळे ते काय करतात की सबस्टोअर सिस्टीम निर्माण करतात. सबस्टोअर सिस्टीम म्हणजेच काय की जे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आहे त्या डिपार्टमेंटच्या अंतर्गतच एक छोटंसं सबस्टोअर्स युनिट उघडलं जातं की ज्या युनिटला सेंट्रल स्टोअरमधून ऑलरेडी त्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला जे काही महत्त्वाचे आयटम लागणार आहेत प्रोडक्शनसाठी ते आयटम ऑलरेडी या सबस्टोअर्समध्ये ठेवले जातात. याच्यामुळे काय होतं की आपला जो काही ट्रान्सपोर्टेशनचा वेळ आणि खर्च आहे तो वाचतो आणि त्याचबरोबर आपल्याला जे काही रेग्युलर लागणारे आयटम्स आहेत हे सगळे आयटम्स आपण ह्या सबस्टोअर्समध्ये ठेवू शकतो. आता इम्प्रेस सिस्टीम ऑफ स्टोअर कंट्रोल काय आहे तर इम्प्रेस सिस्टीम म्हणजे काय, इन डिपार्टमेंटल स्टाफ ऑर्गनायझेशन इट विल बी प्रॉपर if impress system of the store control is adopted. In the impress system, a limit of keeping preliminary stock in the department is fixed. At a particular prefixed interval, such as week, month, quarter, or a half year, the quantity found exhausted is issued to the departmental stores. Excess quantity is kept only in the central storehouse. Generally, every production department store is provided with little excess of store items, and at the end of fixed interval, sub-store keeper hand over all the requisite slips received from its department to the central storekeeper. He count the items and the quantity and dispatches to the sub-storekeeper equal to that quantity and number of items. By this procedure, central control continues to issue excess of material can be avoided and stock level in sub-stores also remain the same as it was in the beginning. आता इम्प्रेस सिस्टीम ऑफ स्टोअर कंट्रोल सिस्टीम काय आहे तर इम्प्रेस सिस्टीममध्ये एक मेथडॉलॉजी फॉलो केली जाते ते म्हणजे काय की जेव्हा तुम्हाला तुमचं स्टोअरचं अकाउंटिंग करायचं आहे तेव्हा सेंट्रल स्टोअरमधून प्रत्येक डिपार्टमेंटचं जे सबस्टोअर आहे त्या सबस्टोअरला काही ठराविक आयटम जितके लागणार आहेत त्याच्यापेक्षा थोडेफार जास्त आयटम हे पुरवले जातात आणि जे काही एक्स्ट्रा आयटम्स आहेत ते सगळे एक्स्ट्रा आयटम आपण आपल्या सेंट्रल स्टोअरमध्ये ठेवून देतो. याच्यामुळे काय होतं की त्या डिपार्टमेंटला जेवढं लागणारं मटेरियल आहे ते मटेरियल त्यांच्या सबस्टोअरमध्ये अवेलेबल असतं जेणेकरून इमिजिएटली प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये ते मटेरियल वापरता येतं आणि इन केस जर ते मटेरियल संपलं आणि आणखीन मटेरियलची रिक्वायरमेंट लागली तर आपण सेंट्रल स्टोअर हाऊसमधून ते मटेरियल मागू शकतो. परंतु इम्प्रेस सिस्टीम स्टोअरची वापरल्यामुळे त्या स्टोअरला जे काही आहे ते सेंट्रल स्टोअरमधून माल पुरवठा झालेला आहे आणि जो काही माल पुरवठा होतो तो त्या माल पुरवठ्याचा अकाउंटिंग देखील सबस्टोअर्समध्येच केलं जातं जेणेकरून आपल्याला किती आले होते आणि त्यातला आपण कुठं कुठं मटेरियल वापरलं तर ह्याचं रेकॉर्डिंग हे सबस्टोअर ऑर्गनायझेशनमधून आपल्याला सेंट्रल स्टोअरला मिळून जातं. त्याच्यामुळे काय होतं की आपली जी काही वेळ आहे टाईम आहे हा वेळ आणि टाईम वाचतो त्याच्याबरोबर प्रोडक्शन प्रोसेस हे आपलं फ्लोमध्ये आणि कंटिन्युअस फ्लोमध्ये चालतं. तर ही आपली इम्प्रेस सिस्टम ऑफ स्टोअर कंट्रोल आहे. तर आता याचे जे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत की सेंट्रलाइज स्टोअर विथ दी सबस्टोअर्स याच्यामध्ये नंबर एकचा ॲडव्हान्टेज आहे ते म्हणजेच काय की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिसिव्स मटेरियल इन टाईम. प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला मटेरियल टाईमवरती मिळतं. त्याच्यानंतर सबस्टोअर त्या ठिकाणी असल्यामुळे आपल्याला लगेचच क्विक सप्लाय देखील मिळतो.
सबस्टोअर जे आहे ते सबस्टोअर काय करतं की आपले जे काही खर्च आहेत, म्हणजेच की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किंवा ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जी आहे ते ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आपल्याला कमी करायला मदत करते. तिसरा याचा बेनिफिट आहे तो म्हणजे की डिसेंट्रलायझेशन ऑफ स्टोअर आयटम्स. म्हणजे स्टोअर आयटम्स हे वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्यामुळे जरी एखाद्या स्टोअरला आग लागली तरी दुसऱ्या स्टोअरमध्ये त्याचे आयटम्स हे असणारच आहेत. म्हणजे सगळे आयटम्स आपण एका ठिकाणी ठेवत नाही, त्यामुळे एकदम आपला सगळाच लॉस होणार नाही, थोडासाच पार्शियली लॉस होऊ शकतो. तिसरं आहे ते म्हणजे ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेट कंट्रोल मटेरियल आयटम्स व्हेरिफिकेशन कॅन बी डन इझिली. आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे मटेरियल आयटम ठेवल्यामुळे आपल्याला आपलं जे काही मटेरियल कंट्रोल आहे किंवा जी चेक आहे ती इझिली आपल्याला मटेरियल कंट्रोल आणि चेक ठेवता येऊ शकतो. आणि सेंट्रलाइज स्टोअर हाऊस रिक्वायर्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर वर्कर्स ॲज कम्पेअर टू द सब स्टोअर हाऊसेस. आता सेंट्रलाइज स्टोअरमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर सेंट्रलाइज स्टोअरमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त वर्कर ठेवावं लागतात, परंतु सबस्टोअर जर आपण निर्माण केलं तर सबस्टोअरमध्ये आपल्याला कमी लोक त्या ठिकाणी कामावरती ठेवावं लागतात. म्हणजेच काय की त्या ठिकाणी आपल्याला लेबर कॉस्ट वाचवताना मदत होईल. आता याचे काही लिमिटेशन्स आहेत. लिमिटेशन म्हणजे काय की आपल्याला सबस्टोअर निर्माण करण्यासाठी एक्स्ट्रा खर्च करावा लागतो. म्हणजेच जर आपण एखादं स्टोअर जर भाड्याने घेतलं असेल तर त्याचा रेंट असेल किंवा त्या ठिकाणची स्टेशनरी असेल, एम्प्लॉईज असेल, आणि प्रत्येक स्टोअरमध्ये आपल्याला सेफ्टी मेजर्स देखील घ्यावं लागतील, तर त्याच्यासाठी आपल्याला देखील सेफ्टी मेजर्सचे आयटम खरेदी करावं लागतील, तर ते देखील एक कॉस्टली सिस्टीम आहे. आता याच्यामध्ये काय की मॅक्झिमम आपली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती स्टॉकमध्ये होती, कारण की आपल्या सेंट्रलमध्ये पण माल ठेवायचा आहे, सबस्टोअरमध्ये पण माल ठेवायचा आहे, म्हणजे आपली स्टॉकमध्ये ही जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट होते. कारण की स्टोअर आयटम्स जे आहेत ते आपण सेपरेटली वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टॉक लेवल ह्या कंपनीमध्ये मेंटेन करत असतो, जे आपण पहिल्या सेमिस्टरला पाहिलेलं आहेत की डेंजर लेवल असेल, मिनिमम लेवल असेल, मॅक्सिमम लेवल असेल, तर या सगळ्या लेवल आपल्याला कंपनीमध्ये स्टोअरमध्ये मेंटेन करावं लागतात. आणि शेवटचा जो डिसॲडव्हान्टेज किंवा लिमिटेशन आहे या सिस्टीमचा तो असं म्हणता येईल की आपल्याला इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द स्टॉक इन हँड फ्रॉम द स्टॉक रेकॉर्ड्स बिकॉज द रेकॉर्ड्स आर अवेलेबल विथ द सबस्टोअर्स अटॅच टू द व्हेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ॲट द डिस्टन्स प्लेसेस. आपल्याकडे किती माल शिल्लक आहे हे तुम्हाला एकत्रपणे कळणार नाही, कारण की तुमचे जे काही स्टोअर्स आहेत ते वेगवेगळे डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या अंतरावरती वसलेले असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी किती मटेरियल अवेलेबल आहे ते याची क्वांटिटी आपलं घेणं हे खूप त्रासदायक किंवा खर्चिक आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर तुम्ही आता जे स्क्रीनवरती बघताय तर ते एक ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आहे, ज्याच्यामध्ये सेंट्रलाइज स्टोअर विथ द सब स्टोअर्स बेस्ड ऑन द इम्प्रेस सिस्टम या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. हे सेंट्रलाइज स्टोअरसारखंच सिस्टम आहे, फक्त प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत एक सब स्टोअर डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश केलेलं आहे की जिथून त्यांच्या प्रत्येक प्रोडक्शन प्रोसेसला आपण मालाचा काय करत असतो, सप्लाय करत असतो. आणि हे प्रत्येक सब स्टोअर हे आपलं जे काही अकाउंटिंग आहे किंवा रेकॉर्डिंग आहे, किती मटेरियल आलं होतं, किती मटेरियल गेलं, हे प्रत्येक सब स्टोअर हे मेंटेन करत असतं. जर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओमध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका असेल तर कृपया तुम्ही कमेंटमध्ये कमेंट करा, आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सगळ्यांपर्यंत शेअर करा. थँक्यू.